وعلى كل من المؤمنين والمرسلين جميعا بين الشهداء والمرسلين وسلم بمعلم الأمين بن وجدتنا وأبينا وأهلنا ومن لهم علينا يرضى الله لنا ولنا سيدنا محمد محمد عيسى سيدنا الحبيب كان محمد بن أبي بكر وموسى وروائهم وحسن ذلك على ويليه وابن عبد الله علوي سيدنا الحبيب كان مساجد يوم الرحمن السداد بن أحمد والدوي من النساء سداد سيدنا الحبيب بن أبي خليفة سيدنا محمد بن سيدنا الليل أبي حسن بن محمد أسد وشيخ أحمد بن محمد عيسى سيدنا الحبيب محمد بن علي مولى العيدي بن محمد بن عبد الرحمن السداد أبي سيدنا عبد الرحمن السداد وسيدنا عبد الله العين وسبحانه المحمدية آمين آمين راعين وموصول وقوله ووسن وقبل الكعب بلوك السكران وقبل الأخسر المهدر تسنة وقبل السنة زوجة المكين مقدم أبي ربي عبد الشيخ بن عبد الرحمن المشهور ووسن ولي العبد المالك من علوي عبد الرقي وابي محمد سعيد الإمامة ووسن ولي الشيخ علي بن محمد السكران أبي عبد الرحمن المتصفين أبي محمد بن علي بن عبد الله بن عيد بن سيهاب بن سعيد بن عبد الله سعيد بن ملك أبي عبد الله العين تشكر ووسن وفيه كل من وغدر الشهداء وسن بالوكيلات أبي عبد الله بن علي بن عبد الحداد بن سعيد بن عبد الله الحداد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله العين أحد الله والسلام على أبو الشيخ الطاقة أبي عبد الله بن موسى جل الإنسان والرضوان والأرض والشيخ وصدق بن سالم وأخرج بن سالم سيد سبحانه وتعالى بن الحسن ووصول وروائه ووسن ويشاء سلطان الشيخ محمد بن أبان وسن أبي عبد الله بن سعيد بن طاهر وأبي سعيد بن طاهر أبي عبد الله بن أبو بن داية أبي عبد الله بن سعيد البقي أبي عبد الله بن حسن البقي أبي عبد الله بن علي بن شهاب أبي عبد الله بن أبو العيد سيد عبد الله بن أحمد بسردة سيد عبد الله بن محمد بن جميع بيت السبع ووصول وروائه ووسن وجيه علامة الدنيا بالرحمن بن عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن شيخ بن سالم أبي أحمد الحتى محمد بن عبد الله الحتى ووصول وروائه ووسن بن المعطي أبي علي بن محمد بن حسين الحبشي أبي أحمد بن سيد الحبشي أبي عمر بن يونس الحبشي محمد بن يونس الحبشي ووصول وروائه ووسن وجيه بن العباس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وسعد بن عبد العباس أبي أحمد بن حسن العطاس علي بن حسن العطاس محمد بن عبد الله العطاس ووسن وجيه محمد بن عبد الله بن هدود بن رشد بن حسن العطاس ووصول وروائهم يوسن وجيه من الجبين مولى العسي يوسن وجيه خطر بن عبد الله بن عبد السجاد أبي محمد بن سليم بن أبي بشر بن زالم أبي محمد بن علي بن مسلم المالكي وجميع المتابعين أجمعين ويوسن وجيه التوحيد أبو الحسن العشاري المنصور المدريد المجنين البغدادي أبو الحسن الشاذلي الشيخ أحمد ربيع الشيخ أحمد بدر الشيخ أحمد بن حلوان ووصول وروائهم يوسن وجيه أبي علي بن عبد الرحمن العبسي مع رقيته يوسن وجيه أبي حسين بن أبي بكر عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله بن حسين العباس الحق أبي علي بن محمد بن الحداد بن محمد بن الحداد بن مساوى ووصل وجيه أبي أبو بكر بن محمد الشداد الدرسي أبي علي بن محمد الشداد ووصل وجيه مساعد بن مسلم أبي تنبور أبي مسلم بن حجر أبي والد أبي طه بن أبي يوسف بن أبي العقيل أبي أحمد بن أحمد المهدى ومحمد بن أحمد المهدى ووصل بن محمد الدفاع يوسف وجيه أبي بكر بن أبي البرتقي أبو بكر بن أبي البرتقي ويسلم وجيه الشهر عندنا من الصلاة يسلم وجميع العوض أجمعين يوسف وجيه محمد بن محمد الغزالي قطب الأقوال ويسر البستاني وقطب الأقوال شبكة الجيلاني قطب الأقوال محمد بن عبد الله بن السمان المدني قطب الولاية محمد بن عبد الله الجلال وقطب الأنبياء يوسف الأبداني والزيد بن عبد الغني وناصر بن يوسف القول يوسف سعيد البصير بن حامد بن عبد البهسي أبي أحمد البهسي أبي بن سالم الحبسي أبي أحمد بن البكير وجميع ولي أجمعين والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم من رضوان الله تعالى يبارك الشهر والمغفرة ويميت درجات في الجنة ثم سبحانه من في ميتهم ويميت جميع جميع قوم بأسماء والله وعلومهم وجميع رحمة في الدين والدنيا والآخرة وسلم وسلم محمد النبي وفي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى لهذا المجلس ولمن أفاق أموالهم لهذا المجلس وجزاهم الله يحفظهم من كل سوء وضلال وفتنة وبلية أن الله يطرد عما وهم ويلقى كل من بعد به وهم به سوءا من الجن والإنس أجمعين ويكفينا وبأهلنا وبأموالنا وبأنسابنا وبأعمارنا بخير البيت وعافية ويحسن وسلم وعلوم ورسول النبي وبشاره صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير ذرية وصلى وسلم على من له ما خلقت الأخلاق. اللهم صل وسلم على من له أعبدنا سواه سيد الولد حبيبك ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يا منان يا منان يا سلام يا من لا إله إلا سواك. وقد قال الله تعالى في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاء أربع قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول العمل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini, majelis yang insyaallah mengundang keberkahan. Majelis yang dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang mana insyaallah menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang diumpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju jannah seperti kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita yang disebutkan di dalam kitab Nasaihut Diniyah yang digarang oleh Nabi Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad nafa'ana Allahu bihi amin. Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk menjadi orang yang lalai, sebagaimana Allah melarangnya untuk mentaati orang-orang yang lalai dan mendengar dari mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melewati batas. Termasuk kelalaian adalah apabila seseorang membaca atau mendengar Al-Quran namun tidak merenungkan maupun memahami makna-maknanya, tidak menuruti perintah-perintah dan larangan-larangannya, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan salafus saleh. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh banyak-banyak supaya yang pertama banyak mengingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hati kita ingat. Jangan sampai melengahkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ulaika humul khasirun," mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang mana apabila ia banyak lupa kepada Allah, nah kami lupakan menjaga Allah, kami lalaikan hatinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan kepada Allah.
Yang pertama, banyak kita disuruh banyak Allah Ta'ala, supaya jangan banyak lalai. Andzikrina daripada ingat kepada kami, andzikrina daripada zikir, ya, daripada berzikir kepada Allah, andzikrina daripada mengingat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada peringatan kami, daripada peringatan kami. Jadi udah biartul al-haddad, termasuk kelalaian itu adalah apabila seorang membaca atau mendengar Al-Quran namun tidak merenungkan maupun memahami mana-mananya. Jadi setiap ada kelalaian itu adalah diantaranya tidak kita merenungkan daripada mana-mana Al-Quran. Kada tapi mau kita membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Nah disebut kan? Itu dia sehingga kita banyak kita disuruh itu supaya kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi kita belajar Al-Quran kemudian kita bisa diajarkan. Dan sekalipun hanya Fatihah, ya. Jadi lu biasa dulu mempelajari kekanakan itu aja apa dan itu kan belum bisanya. Langsung ngaji aja kata kawan, kata alif ba ta jun. Oh, alif bata saja. Nah, itu luar biasa belajar apabila kita bisa orang itu sembahyang, karena dalam sembahyang wajib membaca Fatihah. Mana kalanya sembahyang dapat kita pahala orang yang kita ajari mengaji tadi. Ya. So ibu hanya bisa baca Fatihah, makanya dapat pahalanya. Nah, dapat pahalanya. Nah, ini. Jadi cocok saja, tapi orang yang paling baik itu adalah orang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Ajarkan apa yang bisa, ajarkan yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa membaca Iqra, ajarkan Iqra. Yang bisa mengajarkan menulis huruf Arab, nah ajarkan menulis huruf Arab. Itu adanya akan menjadi sedekah jariyah. Nah, tanpa kita sadari kita selalu dalam keadaan dapat pahala dengan kita mengajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Paling afdal ibadah umatku itu Nabi membaca Al-Quran. Nah, banyak baca Al-Quran nih kekanakan mulai lagi halus, nah, biasakan membaca Al-Quran. Dan biasakan baca Al-Quran. Mulai Iqra, apalagi itu sampai baca Al-Quran. Biasakan itu sedikit. Kalau sebanyak-banyak sehari itu 3 juz gitu. Salam Jadi amalan itu yang paling bagus napa nang ya kawa inya istiqomah sekalipun sedikit. Nah ini bagus baca Al-Quran biar misalnya kawa tiga baris saja nih. Tapi kawa rutin setiap hari itu lebih baik daripada kita membaca 3 juz tapi setahun pakai. 3 juz 3 bulan udah baca lagi deh. Ada yang saya hitung ini tiga baris saja cuma rutin setiap hari. Nah ini yang setiap hari ini lebih bagus. Kayaknya nang iya itu adalah istiqomah. Nah istiqomahnya itu biar hadir kesini istiqomah itu namanya istiqomah menuntut ilmu, istiqomah membaca sholawat, istiqomah membaca dzikir, istiqomah ini luar biasa. Khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, jadi banyak kita membaca Al-Quran. Karena ilmu awal wal akhirin, ilmu mulai orang bahari sampai yang akan datang itu di dalam Al-Quran. Nah dalam Al-Quran. Jadi pelajari Al-Quran. Jadi sidin, kenapa dia sidin?
menyebutkan di antara kelalaian tersebut adalah orang kada tapi tahu dengan Al-Quran. Karena Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, di sana tuh ada Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Jamalul Lail, keindahan malam. Kenapa? Karena Sidin ini mengisi waktu-waktu situ dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, Sidin apabila membaca Al-Quran, pada ketika baca Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat yang Sidin pahami, ada ayat-ayat yang Sidin baca nyaman banget. Sidin membacanya mulai membaca sampai subuh, ada berlebihan diulang-ulangi. Ayat itu jadi diulang-ulangi sampai subuh. Saking nyamannya membaca Al-Quran. Jadi ujar Sidin, Sidin itu apabila bulan puasa, maka dengan Habib Muhammad ini Sidin kadang mau membaca Al-Quran di siang hari. Kenapa siang hari bulan puasa kadang mau membaca? Karena Sidin merasakan bila ingin membaca Al-Quran, Sidin seperti meminum madu. Jadi bila membaca kayak minum madu. Jadi bulan puasa Sidin kadang membaca Al-Quran di siang hari dan merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Jadi di sini kayak minum madu, makanya Sidin kadang membaca di siang hari. Kadang membantu. Ada kita balik balik sudah. Baca. Memandangnya sudah berpahala, apalagi membaca. Memandang Al-Quran itu dipandang aja, dilihat sudah berpahala, apalagi membaca Al-Quran. Imam Syafi'i mencontohkan kepada kita setiap hari Sidin sekali hatam membaca Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, Sidin setiap hari sehatam Al-Quran. Kalau bulan puasa, Sidin setiap hari 2 kali menghatamkan Al-Quran. 2 kali sehari hatam Al-Quran kalau bulan puasa. Kalau pada bulan puasa sehari sekali. Nyambil deh. Bukan makanya pintar. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Mudah-mudahan hafal Al-Quran sebulan, pintar sebulan. 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun Sidin hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik dulu. Sidin umur 9 tahun. Kitabnya gini ribuan hadis. Hafal Sidin ribuan hadis itu dalam waktu 9 hari. 9 hari aja hafal ribuan hadis. Kita itu pun hafal juga. Di kuliah aja ada mau tuntung. Ambut. Gak ada mau habis. Gak ada sempat laku aja. Laku di hukum wali. Anda ingat? Gak ada tuh bulik-bulik gitu aja. Ada nambah lain ayatnya. Lain ayatnya. Pada itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jauh kita ke situ. Setiap hari. Abi Abdullah bin Husain bin Thahir di Masilih di Hadramaut itu Sidin menghatamkan Al-Quran di tiap-tiap anak tangga. Di rumah Sidin 2-3 tahun Sidin anak tangganya, tiap anak tangga itu Sidin menghatamkan Al-Quran. Berarti kalau 100 buting anak tangganya 100 kali Sidin menghatamkan Al-Quran. Di mana? Di anak tangga. Di tangga duduk baca Al-Quran, di tangga duduk baca Al-Quran sampai hatam. Kayak itu. Imam Syafi'i sekali. 7 tahun Sidin hafal kitab Muwatta. 15 tahun sudah jadi mufti. 15 tahun kita hanya belajar. Sidin sudah jadi mufti. Artinya sebutan masalah itu datang lawan Sidin bertakun kayak hukumnya. Nah ini menjawab Imam Syafi'i 15 tahun jadi mufti. Nah, apa otak Sidin pintar? Kalau seandainya dibacakan 100 bait, 100 baris kasidah di hadapan Imam Syafi'i, waktu itu juga Sidin tahu hafal. 100 bait itu dibacakan kasidah waktu itu juga Sidin tahu mengulang.
Oke, kalau gitu kayak kopi pasti itu. Kopi pasti itu masuk langsung apa? Mudah-mudahan di kalau kita kayak anak-anak kita majelis berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimintakan dan nah biasakan membaca, biasakan menghafal, biasakan belajar dan belajar. Sidin belajar dengan Imam Malik mulai lebih halus, belajar dengan Imam Malik duduk di ujung-ujung dia duduk. Jadi waktu belajar itu Nabi Sidin seolah-olah Sidin bergaya dengan menjadikan telapak tangan Sidin sebagai kertas, menjadikan telunjuk sebagai pulpen dan ludah sebagai tinta. Jadi belajar dari Imam Malik tulis, ya, tulis di tangan. Hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Imba tuntung kalau dipanggil Imam Malik, ya gulam, kanakan sini. Aku melihat itu ada main-main mau belajar. Kemudian Sidin kata ulun menulis napa nampian sampaikan. Amun nangga itu Imam Malik juga sampaikan. Sajam Imam Malik menjelaskan, sajam juga Imam Syafi'i menjelaskan. Saking pintarnya. Apa yang sudah disampaikan di Imam Malik itu langsung dijelaskan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Hafal langsung sini. Mana kayak itu nih. Jadi sini kalau menghafal kita nah ini ditutup. Sebelah sini itu dibaca hafal. Yang sebelah pulang tutup pulang sebelah sini. Amun kadang kan dua-duanya masuk. Kedua-duanya masuk lah. Kalau jadinya nah, jadi sebelah tutup dulu. Imbah sebelah aja, sebelah kalau ditutup hanya apa balik pulang. Atau cerdasan Imam Syafi'i. Maka cerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Sidin diangkat memang sini sekali menghafalkan Al-Quran setiap hari. Maka setiap hari. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Terus itu. Jadi amalan Imam bin Hanbal, amalan yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah membaca Al-Quran. Itu paling cepat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan Ahmad bin Hanbal ini sini sembahyang setiap hari 300 rakaat. Dan setiap hari sini mau sembahyang 300 rakaat. 300 rakaat setiap hari. Dan 300 rakaat. Hebat ya, sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan sini Al-Quran sampai segitu Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i itu sampai menghafal hadis itu 1.000.000 hadis sanggup dihafal oleh sini 1.000.000 hadis dihafal oleh sini nggak itu luar biasa. Pas ketika saya meninggal dunia itu sini nang hadir waktu itu jutaan 2 juta lebih nang hadir sini meninggal. Banyak kali sembahyang ada di rumah, ada di kapal, ada di jembatan, ada cukup lagi tempatnya saja. Anak menghadiri sembahyang jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Hebatnya sampai itu sampai 2 juta lebih. Orang menyembah yang bahkan orang Yahudi pun, orang Nasrani pun itu masuk Islam 20.000 ikut masuk Islam. Waktu meninggalnya aja 20.000 ikut masuk Islam. Subhanallah. Ini berkat Al-Quran. Jadi kalau kita hendak otak pintar, hendak nyaman, nah biasakan kita membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Al-Imam Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Maulana Wilan bin Ali Syahid berapa kali Sidin baca Al-Quran? Sidin membaca Al-Quran 4 kali khatam siang, 4 kali khatam malam. Dia Abdul Rahman As-Sagaf itu aja Walid.
Ya, wali kutub. Sebenarnya kan wal kutub, abul kutub, jadul kutub, abul jadil kutub. Jadi kutub, kai kutub, datul kutub, sampai ke atas kutub. Nah, kita kutub-kutuban. Kutub-kutuban. Cocok aja kalau di sini 4 kali hatam siang, 4 kali hatam malam. Kawan kita bahkan yang seharusnya saya harus nabi apa? Sidin menghatamakan Al-Quran di dalam sembahyang. Dalam sembahyang menghatamakan Al-Quran. Sekali hatam di dalam sembahyang. Dan jadi mudah-mudahan tidak bawa lagi itu. Ya kan? Itu juga dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sembahyang menghatamakan di dalam menghatamakan Al-Quran di dalam sembahyang. Dalam sembahyang kalau menghatamakan Al-Quran, ya kan? Dan Sidin membaca berapa? 7.000 kali membaca di ruang kubur Sidin. Sidin mulak kubur sana, mulak tanah, cabut dulu besan kuburan. Sidin membaca di situ 7.000 kali membaca Al-Quran. Dia masa kada tarang kuburan. Sudah 7.000 kali hendak tarang kuburan banyak yang membaca Al-Quran. Ya kan, membaca Al-Quran. Banyak nih. Abi Hasan bin Salih Al-Bahar. Abi Hasan bin Salih Al-Bahar sini membaca menghatamakan Al-Quran di dalam sembahyang. Banyak pun aulia-aulia yang itu. Ini Abi Hasan bin Salih Al-Bahar menghatamakan Al-Quran dalam sembahyang, tambah pula 9.000 kali membaca Qul huwallahu ahad. 9.000 kali. Ada 9 kali, 9.000 kali. Mana hatam Al-Quran? Tambah 9.000 kali membaca Qul huwallahu ahad. Itu sembahyang. Hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kita membaca Al-Quran akan datang kepada kita, menolongi kita sebagai syafaat. Puasa menjadi syafaat. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW. Ya, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW. Sahibus syafaatil uzma, orang yang mempunyai syafaatul uzma indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini kita usahakan kita untuk membaca, menyempatkan waktu baca Al-Quran. Baca tiap kali, baca waktu sembahyang. Waktu sembahyang berarti hanya membaca Fatihah Al-Quran. Jadi tiap hari baca Al-Quran itu Pak. Fatihah Al-Fatihah dalam sholat. Orang baca pastilah, alif lam mim, alif 1 lam 1 mim 1 3 huruf. Belum lagi pian tahu ilmu nahwu dan saraf, lain lagi pahalanya. Belum lagi waktu wudu, lain lagi pahalanya. Belum lagi waktu sembahyang, lain lagi pahalanya. Semakin banyak. Tahu pulang nahwu saraf, lain pulang pahalanya. Mungkin kalau jauh nahwu saraf, kenapa dia lompakan, kenapa dia nasokakan, itu nilainya membaca Al-Quran lain dengan nangkada tahu. Nah ini untungnya baca Al-Quran. Nah jadi di sini di antara termasuk kelalaian itu adalah apabila seorang membaca Al-Quran namun tidak merenungkan makna-maknanya dan tidak menuruti perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, kita ini kan diberitahu kalau artinya, ya kan? Jangan tahu ya kan? Maka itu perintah nama perintah nama larangan jangan tahu. Ada orang Arab itu tahu aja jadi baca nyaman. Ya paling kadang terbaca aja lawan kita. Ya, terbaca lawan kita. Lampu mati, bahasa Arabnya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu.
Itu ada nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Di mana-mana ada sedia itu peringatan-peringatan, nah kita ambil sebagai pelajaran kesan kita. Ya kan? Ke rumah bacakan di rumah itu Al-Quran. Nawiru terangi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena malaikat, karena dilihat rumah-rumah yang ada di bawah ini itu dilihat oleh penduduk di langit seperti kita melihat bintang yang ada di langit. Kalau kita melihat bintang di langit terang benderang kelihatan kayak itu juga kalau di langit melihat rumah yang dibacakan Al-Quran itu seperti bintang terang. Mudah-mudahan dibukakan hati kita untuk kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Al-Quran. Mudah-mudahan kita sekuatan menjadi ahli Al-Quran, orang yang dihafalkan oleh Allah Taala Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran, orang yang dirumukan Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, keluarga kita, tetangga kita, yang kita, sama saudara kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah menjaga umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita diwafatkan oleh Allah Taala mereka dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita sekuatan menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk